पशु परेत मुग्ध को तारे, पाहन पारी उतारे, पाहन पारे उतारे। पावन पारे उतारे, पावन पारे उतारे। पशु परेत मुग्ध को तारे, पाहन पारी उतारे, पाहन पारे उतारे। पावन पारे उतारे, पावन पारे उतारे। पाहन पारे उतारे। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। ऊंचे अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। ऊंचे अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारे, सदा सदा बलिहारे। सदा सदा बलिहारे, सदा सदा बलिहारे। नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारे, सदा सदा बलिहारे। सदा सदा बलिहारे, सदा सदा बलिहारे। सदा सदा बलिहारे। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने
चरना देखो चरना दी मौज बड़ी रख चरना देखो चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना देखो चरना दी मौज बड़ी 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 दाता रख चरना देखो चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना देखो चरना दी मौज बड़ी चरना दी मौज नू है कोई कोई जानदा चरना दी मौज नू है कोई कोई जानदा होवे जिथे मेरे कोई रस नू पहचानदा होवे जिथे मेरे कोई रस नू पहचानदा दाता रख चरना देखो चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना देखो चरना दी मौज बड़ी सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵੀ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤੇ, ਨਰਕ ਵੀ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੌਜ ਹੈ ਕੈਸੀ? ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਭਈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਕੈਸੀ। चरण कमल की मौज को कहूँ कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जे मैं कोई मिसाल दे के चरना की मौज नूं बयान कर भी देवां तो सुभाएमान नहीं होएगा, क्योंकि चरना की मौज नूं कौन दसेगा। कह कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही, गूंगे नूं मिठाई खवा दिओ तां वो की दसेगा, कच्छा ही मारेगा, नचेगा, पर मुंह बयान नहीं कर सकेगा। जेड़े गुरु के लाल अमृत वेले जाग के इशनान करके गुरु के चरनां विच जुड़ के आनंद माणदे हन, गुरु के शब्द रूपी चरनां नूं हिरदे विच वसाउंदे हन, ते मौज उन्हां नूं पता है वे। जे तूं भी उस मौज नूं माणना चाहुंदा है, उसका आनंद देखना चाहना है, तो फिर मेहनत करनी पवेगी भाई, जुड़ना पड़ेगा गुरु के चरणों में। कहबे को शोभा नहीं, जे मैं कुछ मिसाल दे के समझाउंदा हाँ तो वो गल सुभाएमान ही नहीं होती। आ प्यार वालियां नूं जिन्हां नूं चरनां दी मौज चंगी लग गई तो कहते हैं इच्छा नहीं स्वर्ग दी, ना इच्छा राज भाग दी, प्रीति तेरे चरनां दी मंगा महाराज। जे दुखा है तां तेरे चरनां दी प्रीत मेरे हिरदे विच वस जाए। धन बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरां वाले दीवान सजिया होया, नाम दे विहाजन लई दूरों दूरों रूहां आके जुड़ियां होईयां सन। ते महापुरख कहण लगे गुरमुखो जप तप बरत कीने पेखण को चरना राम। जितने मनुख जप तप सिमरन भजन पुण्य दान करता है कादे लई कि मैनू चरना की प्रीति बख्शिश होवे, चरना का प्यार देवे। ते महापुरख बाबा नानक सिंह जी कहन लगे जे चरण प्राप्त हो गए, जे चरण मिल गए तो फिर की मंगो। ते सारी संगत हैरान हो गई, कोई चरना की प्राप्ति हो गई फिर हुण मंगण की लोड़, होर की बाकी रह गया जेड़ा मंगण वाला। पर बाबा जी के सामने किसी की जरूरत नहीं सी होंदी कोई बोल जाए, क्योंकि महापुरख की उडारी ते साडे कलयुगी जीवां की उडारी विच बड़ा फर्क है। जिथों की गल उन्हां करनी है असी सोच नहीं सकते, असी किसी अखरां दा अर्थ तो कर लवांगे पर उसका भाव और जो अनुभव नाम जपन वालियां दा होंदा है वो किसी होर दा नहीं होंदा। कहन लगे चरना की प्राप्ति हो गई ते फिर की मंगोगे, तो फिर आप ही प्यार विच आके रब दे रंग विच रते होए। कहन लगे गुरमुखो जदों चरना का प्यार मिल रहा होवे, चरना की प्राप्ति हो जावे तो चरना विचों चरना की प्रीति मंग लैन, क्योंकि कोई वस्तु मिल जावे ते फिर उहदे नाल प्यार ना बने। कोई वस्तु सानू प्राप्त हो जावे, निरंकार दे दर्शन हो जान ते प्यार ही नहीं बनेगा, स्नेह ही नहीं होया, तां फिर वो रस वो स्वाद उस बख्शिश तो खाली रह जाएगा। ते महापुरख कहन लगे चरना विचों चरना की प्रीति मंगदे हो
ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज को रहो अंत अर आद। चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही पर। कहते हैं इस मौज ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ। ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਝੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ। ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਬਿਰਦ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲਵੋ ਜੋਰ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ।
ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੇਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਟ ਫਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਦੀਠੇ। ਚਰਨ ਮਿੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਐ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ ਤੁਲਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੁਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਛਕ ਲੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦਾਸੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਚਦਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਆਪ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਚਟੇ, ਤਾਂ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਗਈ, ਜਗਾਵਣ ਤਾਂ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਗਈ। ਜੀ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਵਰਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇੜੇ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੰਭਰ ਕੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕੰਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਲਸਾ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕੰਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ ਕਿ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਠਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਿਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਭਈ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਖੌਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ, ਬਈ ਦਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕੰਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰੀ, ਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਛੜਦੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ। ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਜ ਬੜੀ। ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ। ਨਿਤ ਜਪੀਏ